ਸਕਾਈ 775 ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਗਏ ਆ ਲੀਗਲ ਟਾਈਮ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਸਾਡੇ ਜੋ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜੇ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਨੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਬੜੇ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੁਬੈਰ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਤੋਰਾਂਗੇ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਲਾਮ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ ਜੀ? ਬਹੁਤ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਭਾਜੀ, ਰੱਬ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੈ। ਚਲੋ ਵਧੀਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਖੂਬੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਸਮਝ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੋ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤੁਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਗੱਲ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੜਾ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ 17 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਦਲੇ 17 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਦਲਾਅ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਆਪਣਾ ਵੀਜ਼ਾ ਅਸੀਂ ਸਵਿਚ ਕਰਾਉਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਤਰੀਕ ਰੱਖੀ ਸੀ ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਇਫੈਕਟ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪਏ ਨੇ ਜਾਂ ਕੀ ਜਿਹੜੇ ਬਦਲਾਅ ਆਏ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰੋ ਭਾਜੀ। ਅਸੀਂ 2 ਵੀਕਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ 'ਤੇ ਬੜੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ 17 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਹੈ उसका असर ना सिर्फ स्टूडेंट ते पिया बल्कि स्टूडेंट की फैमिली ते पिया क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट थे जड़े अकेले नहीं आए सन अपने बच्चों के नाल अपनी स्पाउसिस के नाल अपनी वाइफ के नाल आए सन तो उसका ना सिर्फ असर उन्होंने जिंदगियां ते पिया उन्होंने जोड़े बैक होम उन्होंने पेरेंट्स अगे वो भी इक्वली बराबर दे इस तब्दीली की वजह तो इस दी वजह तो थोड़े जे अपसैट अगे ना सिर्फ वो अगे बल्कि वो इंपलॉयर जिन्होंने इन्होंने स्टूडेंट नू वर्क परमिट देना सी या वर्क वीज़े देने सन वो भी बड़े अनसर्टेनिटी का शिकार हुए पे। कहने का मतलब ये तब्दीली ओवरनाइट आई आ पार्लीमेंट 21 दिन की मोहलत दिते बगैर आई आ जिहड़ी तब्दीली आनी सी जनवरी 2024 या दिसंबर के एंड आनी सी वो जिस दिन अनाउंस होंदी आ उसी दिन शाम नू 3 बजे तो बाद लागू होंदी आ तो इसी जरा सब तो जरा मेन चीज़ आ ठीक है वो ये हैगा कि जड़े स्टूडेंट्स अगे बिना कोर्स कंप्लीट किए बिना जी अपनी कोर्स की मुद्दत पूरी किए बगैर स्विच नहीं कर सकते किसी भी वर्क वीज़े इसका असर ना सिर्फ स्टूडेंट की जिंदगी से पिया उन्होंने जोड़े डिपेंडेंट्स हैं उन्होंने ये भी फायदा होया एक्चुअली वो जो डिपेंडेंट हैं उन्होंने असर नहीं पिया इसका असर जो नवे बनने वाले डिपेंडेंट हैं उन्होंने जरूर पेगा लेकिन जो ऑलरेडी डिपेंडेंट होंगे उन्होंने नहीं पिया। तो तुसी प्रोग्राम अगे चलाओ तो अगर सवाल आए सवालों के मुताबिक जवाब देंदे रहोगे अदरवाइज ये इन्फॉर्मेशन इतनी हैवी हैगी आ और इतनी बेयकीनीयत जी अनसर्टेनिटी जी हैगी आ लोगों को हाले भी समझ नहीं लग रहा कि होया किवें। बिल्कुल जी, तुसी गल कीती कि सवाल आउणगे ते मेरे ख्याल कॉल लग भी चुकी है सो बहुत सारे सवाल जिहड़े साडे दर्शकों दे हैगे ने कॉल लेने जी। हैलो जी, सत श्री अकाल। हेलो हाँ जी, सत श्री अकाल जी। Hello, I had a question. Is it okay if I speak in English? Of course you can, yeah. Okay, great. I'm applying for my ILR and there's a requirement for some sort of proof of English language. And I've done my education all in the UK and I've got a degree as well. They also ask for a secondary school English language or literature qualification. And I've lost my school certificate, but I have got my degree certificate. Will that be okay? Right. So your question is that you're applying for indefinite leave to remain because you have done a degree in the UK. You don't have to pass the English requirement test. However, you have to do life in the UK because life in the UK about the culture and about the history of the UK. You have to pass that test. However, you do not need to pass a B1 test for that. Yeah. Yeah, that's fine. But do I have to attach a school exam certificate as well, or is a degree alone okay? Very good question. That degree should be enough. You don't need to get any certification or exemption letter. Okay? Okay, thank you. ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸੀਗਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਸਾਰੇ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ 17 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਚੇਂਜ ਹੋਏ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਵੀ ਆਈਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਵੀ ਇਫੈਕਟਡ ਹੋਏ
ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਲੈਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਸਵਿਚ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤੇ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਦਲ ਗਏ। ਪਰ ਇਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅੱਗੇ ਰਹਿਣਗੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਬਦਲਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਕੋਈ ਢਿੱਲ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ? ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਲੀਨੀਅੰਸੀ ਜਾਂ ਢਿੱਲ ਦਾ ਤੇ ਸਵਾਲ ਫਿਲਹਾਲ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਸਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ 2019 ਤੋਂ 2000 ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਤੱਕ 2023 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਐਡਾ ਬੰਦਾ ਵੜਾ ਹੈ ਯੂਕੇ 'ਚ, ਉਸੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਖਤਾਈਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ। ਅਸੀਂ 7 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮੰਡੇ ਬਣਦਾ ਹੈ ਗਾਲਬਨ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਬਦੀਲੀ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਆਊਗਾ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮੰਡੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀ ਨਿੰਦਰਾਂ ਹਰਾਮ ਹੋਈਆਂ ਰਾਤਾਂ ਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣੇ ਵਾਲੀ ਤਬਦੀਲੀ ਹੈ, ਸੁਣਨੇ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਫੀਸਾਂ ਵਧਣ ਗਈਆਂ, ਸੁਣਨੇ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਕੋਈ ਟੈਸਟ ਦਿੱਤੇ ਬਗੈਰ ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਟੈਸਟ ਤੋਂ ਛੂਟ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸਨ, ਉਸੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਉਣੀਆਂ। ਮਜ਼ੀਦ ਸੁਣਨੇ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ਸਨ, ਜਿਸ ਸਕੇਲ ਅਪ ਵੀਜ਼ਾ ਸੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਗਲੋਬਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਮੋਬਿਲਿਟੀ ਵੀਜ਼ਾ ਸੀ, ਸੁਣਨੇ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਖਤਾਈ ਆਊਗੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਪਰਸੋਂ ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗੀ, ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਔਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਨੇ ਭਰਪੂਰ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਪਈ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇਹ ਸਮਝ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵੀਜ਼ਾ ਈਜ਼ੀਲੀ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਵੀਜ਼ਾ ਸ਼ਾਇਦ ਖਰੀਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਲਸ ਨੂੰ ਬ੍ਰੀਚ ਕਰਕੇ ਯੂ ਕੈਨ ਗੈਟ ਅਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਨ ਛੁਡਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਨੇ ਭਰਪੂਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਟੈਕਲ ਕਰਨ ਦਾ ਤਹਈਆ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗੇ, ਪਲਾਨ ਵੈਲ ਬਿਫੋਰ ਯੂ ਕਮ ਟੂ ਯੂਕੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰੋ। ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਕਹੀਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਜਾਂਦਾ, ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਲਾਉਂਦਾ, ਇੰਨਾ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਦਾ, ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਕੇ ਆਓ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ, ਭਰਪੂਰ ਤੌਰ ਤੇ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ। ਪਲਾਨ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰਸ ਪੜ੍ਹਨਾ ਉਹ ਕੋਰਸ ਪੜ੍ਹੋ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਆਓ ਯੂਕੇ 'ਚ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਓ ਜਿਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਆਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿੱਧਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਵਾਸਤੇ ਆਉਣਾ, ਤੇ ਸਿਰਫ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਵਾਸਤੇ ਸੋਚੋ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਆਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸਵਿਚਿੰਗ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਔਰ ਜੋ ਲੋਕੀ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਊਂਗਾ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਅੱਗੇ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ, ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਰਹੇ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾ ਰਹੇ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਜਾ ਰਹੇ, ਯੂਰਪ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਜਾ ਰਹੇ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਭਾਜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਪਹਾੜ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਊਗਾ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਵਾਸਤੇ ਰੈੱਡ ਕਾਰਪੈਟ ਨਹੀਂ ਵਿਛਾਈ ਜਾਊਗੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਯੂਕੇ 'ਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਸ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਆਓ, ਜਿਸ ਮਕਸਦ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਵੀਜ਼ਾ ਉਸੇ ਮਕਸਦ ਵਾਸਤੇ ਆਓ। ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਭਟਕ ਜਾਓਗੇ, ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਵੈਰੀ ਡਿਫਿਕਲਟ, ਠੀਕ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ 3 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਯੂਕੇ ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜੋ ਪਈਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਕਿ 2-3 ਸਾਲ ਛੂਟ ਦਿੰਦੇ, ਨਰਮੀ ਰੱਖਦੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਖਤਾਈ ਹੁੰਦੀ, ਫਿਰ ਨਰਮੀ, ਫਿਰ ਸਖਤਾਈ। ਅਸੀਂ ਐਡੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲੋ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਉਤਾਰ ਚੜਾਓ ਭਾਜੀ ਯੂਕੇ ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨਰਮੀ ਸਖਤੀ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਸਖਤੀ ਦਾ ਚੱਲੂਗਾ, ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਬੜੇ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ, ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ, ਔਰ ਖਾਸ ਕਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਆਉਂਦੇ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਉਹ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਆਉਣਾ, ਖਾਸ ਕਰ ਬ੍ਰੈਕਸਿਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਔਰ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਲੈਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬਣਾ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1-2 ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਏ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀਜ਼ਾ ਟਰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਜੇਕਰ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਾਂ 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ LRI ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹ ਟਾਈਮ ਦੁਬਾਰਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋਏਗਾ, ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਖੁਲਾਸਾ? 5 ਸਾਲ ਵਾਲਾ ਵੀਜ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਕੈਟਾਗਰੀ 'ਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਜੀ, ਇਹ ਵਰਕ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੀ। ਓਕੇ। ਨੋਰਮਲੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਸ EMPLOYER ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰ, ਜਿਸ EMPLOYER ਨੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਨਾਲ ਟਿਕ ਕੇ ਜੰਮ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ EMPLOYER को ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਸਰੇ EMPLOYER ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦੁਬਾਰਾ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ। ਜੀ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕਾਲ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਲ ਲੈ ਲੈਣੇ ਆ, ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਜੀ। ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ, ਅਫਜ਼ਾਲ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਤਲਕ ਹੈ ਜੀ। ਜੀ ਜੀ ਸਹੀ। ਤੇ ਸਰ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ, ਉਹਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਵੀ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ ਸਰ, ਤੇ ਉਹ ਛੋਟਾ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ, ਹੁਣ ਉਹ 14 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਜਾਂ ਲੈਟਰ ਕਰਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਸਲਿਸਟਰ ਕੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕਿਸੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਨੂੰ
ਇਹ ਵੀਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆ ਜੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਵੀਜ਼ਾ ਹੀ, ਤੇ ਕੋਈ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹਦਾ? ਜੀ ਭਾਜੀ, ਇਹ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦਾ। ਸਲਾਮ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅੱਛਾ ਭਾਜੀ, ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਯੂਕੇ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ 18 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਕੱਲਾ ਟਰੈਵਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਸਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਅੱਗੇ ਨਾਨਾ ਨਾਨੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਰੀਬੀ ਹੁੰਦੇ ਬਲੱਡ ਲਿੰਕੇਜ, ਠੀਕ ਆ, ਅਗਰ ਉਹ ਆਣਾ ਚਾਹਣ ਤੇ ਉਹ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਜ੍ਹਾ ਦੱਸਣੀ ਪਊਗੀ, ਕਾਰਨ ਦੱਸਣਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਜਾ ਕੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਠੀਕ ਆ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਕੀਤੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਪਿਓ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬੈਕ ਹੋਮ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਆਪਣੀ ਤੁਸੀਂ ਵਜ੍ਹਾ ਦੱਸੋ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਾਰਡੀਅਨਸ਼ਿਪ ਆ ਤੁਸੀਂ ਪਾਵਰ ਆਫ ਅਟਰਨੀ ਦੇ ਥਰੂ ਜਾਂ ਲੈਟਰ ਦੇ ਥਰੂ ਅੰਬੈਸੀ ਭੇਜੋ, ਅੰਬੈਸੀ ਉੱਤੇ ਦੇਊਗੀ ਕਿ ਬਈ ਬੱਚੇ ਦਾ ਫਲਾਣਾ ਮਾਮਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਦਾ ਗਾਰਡੀਅਨ ਆ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗਾਰਡੀਅਨ ਆਊਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਅਗਰ ਉਹ ਵਿਜ਼ਿਟ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ ਆਏਗਾ, ਮੋਸਟ ਲਾਈਕਲੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ ਹੀ ਆਊਗਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬੈਂਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਵਾਪਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਭਾਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਹੋਏਗੀ। ਸਵਾਲ ਸੀਗਾ ਸਾਡਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਅਸੀਂ ਵੀਜ਼ਾ ਸਵਿਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹਦਾ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਜਿਵੇਂ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ EMPLOYER ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ EMPLOYER, ਤੇ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਟਾਈਮ ਅਕਾਊਂਟ ਹੋਏਗਾ ਵਿੱਚ? ਜੀ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਸਕਿੱਲ ਵਰਕਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, 5 ਸਾਲ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹ ਮੇਰੇ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਸਾਂ ਕੋਲ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਅਗਰ ਉਹ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਬੇਸ ਤੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਬੇਸ ਤੇ ਪੱਕੀ ਮੋਹਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਕੜੀ ਦੁਬਾਰਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋਏਗੀ ਉੱਥੋਂ, ਠੀਕ ਆ। ਅਗਰ ਉਹ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਬੇਸ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਉਸਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਿਤਾਇਆ, ਤੁਸਾਂ ਨਾਲ ਬਿਤਾਇਆ, ਤੁਸਾਂ ਕੋਲ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ EMPLOYER ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਬੇਸ ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲੌਫੁਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਕਹੀਦਾ ਉਸਦੀ ਬੇਸ ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅਗਰ ਸੇਮ EMPLOYER ਦੀ ਬੇਸ ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰੂਗਾ ਤੇ 5 ਸਾਲ ਦਾ। ਜੀ ਚਲੋ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਜੋ ਸਵਾਲ ਸੀਗਾ ਸਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਲਾਅ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰੋ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਨਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਚੇਂਜਿਸ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਜੇ ਤੱਕ? ਜੀ ਭਾਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਹੜਾ ਮੰਡੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਅਨਾਉਂਸ ਤਬਦੀਲੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ 7 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇਣੀ ਆ। ਜਦੋਂ 17 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਸੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾਅ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹਨਾਂ 17 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ 7 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਬਾਕੀ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਆ। ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਪਾਰਟ ਆ ਉਹ 7 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਆਏਗਾ, ਮੰਡੇ ਵਾਲਾ ਦਿਨ, ਸੋਮਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਕੇਲ ਅਪ ਵੀਜ਼ਾ ਆਗਾ, ਗਲੋਬਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਮੋਬਿਲਿਟੀ ਵੀਜ਼ਾ ਆਗਾ, ਉਹ ਥੋੜੀ ਸਖਤਾਈ ਕਰਨਗੇ। ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨੇ ਦਾ ਜਿਸ 20% ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, 15 ਤੋਂ 20% बढ़ोतरी होगी। तीजा जरा सुनने च आया कि जेडे लूप होल हो गए, जेडे लोग इंग्लिश टेस्ट तो बच के नैरिक या एक्टिस कन्वर्जन करवा के आईलेट्स का टेस्ट या दूजा पीटी नहीं करते सन, उन्होंने टेस्टों तो बच के डिग्रियां का सहारा लैके आते सन। सुनने च आ रहा कि वह भी शायद रूट बंद होवे, लेकिन जो तक ये आवेंगे नहीं तद तक मैं यकीनी तौर पर 100% नहीं कह सकता। लेकिन तब्दीलियाँ एक्सपैक्टेड हैगियां तो ये 3-4 तब्दीलियाँ ਜਿਹੜੀਆਂ आ रही हैं, इसका आप बड़े तरीके दे नाल इसकी प्लानिंग करांगे कि इनू स्टूडेंट वास्ते कितनी मुश्किल खड़ी करेंगे। ये भाजी 3-4 तब्दीलियां आउणियां बिल्कुल जी। तो हुण जिवें तुसीं गल पहलां भी कीती कि अपना प्लान जिहड़ा वो बना के आउणा, बिल्कुल बिल्कुल, पर वो प्लान दे विच कई वारी असीं कन्फ्यूज़ हो जन्ने आ, जिहड़े आम जो कि क्योंकि ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਉੱਥੋਂ यूके ਦੀ प्लानिंग करनी थोड़ी मुश्किल हो जाती है। पर मैं चाहता कि थोड़ा जिहा खुलासा कर मैं इस चीज़ से बड़ा एक बड़ा एम्फेसिस करूँगा, बड़ा जोर ला के गल करूँगा जी। और यूके बॉर्डर एजेंसी होम सैकटरी ने भी गल अपने ਜਿਹੜੇ उसका प्लान हैगा कि यूके इमीग्रेशन किस तरह कंट्रोल करनी है, उसने उस प्लान में भी उस एजेंडे की गल आखी है कि ਜਿਹੜੇ कंसल्टेंट है एजुकेशनल कंसल्टेंट
ਉਹ ਯੂਕੇ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਵੇਚਣ, ਯੂਕੇ ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵੇਚਣ ਜੀ ਐਂਡ ਉਸਨੇ ਕਲੀਅਰਲੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਬਿਊਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਯੂਕੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਐਕਸੈਸ ਇਤਨੀ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਯੂਕੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਅਸੀਂ ਯੂਕੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਲਿਸਟਰ ਹੈਗੇ, ਏਸ਼ੀਅਨ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਲਿਸਟਰ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਾਸ ਕਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਕਸੈਸ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਹਾਈ ਕੌਂਸਲ ਜਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੋਂ ਉਹ ਫਰਸਟ ਹੈਂਡ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਣ। ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਅਮ ਆਫ ਲਰਨਿੰਗ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਏ ਨੇ ਗਲੀ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਏਜੰਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਕਹੂੰਗਾ ਵਿਦ ਡਿਊ ਰਿਸਪੈਕਟ, ਚੰਗੇ ਵੀ ਹੈਗੇ, ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਵੀ ਹੈਗੇ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਵੀ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਲਾਇੰਸ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇਹ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਅੱਧੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਹੋਮ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਟਾਰਗੇਟ ਉਹ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਯੂਕੇ ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੇਚਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵੇਚਦੇ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਕਲੀਅਰਲੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਆਪਣੇ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਯੂਕੇ ਦੀ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾਵਣ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਦੇ ਜਾਂ ਈਵਨ ਉੱਥੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਉੱਥੇ ਕੰਟਰੀਆਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਛੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕਾਉਂਸਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੇਨ ਸੋਰਸ ਆਫ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਉੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਜਾਂ ਏਜੰਟ ਰੱਖੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੰਮ ਕਰਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਫਿਸ ਬਣਾਏ ਡਾਇਰੈਕਟ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਆਪਣੇ ਆਫਿਸ ਬਣਾਏ ਔਨ ਸਾਈਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਵਣ ਔਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਵਣ, ਨਾ ਕਿ ਗਲਤ ਬੰਦੇ ਹੱਥ ਚੜਨ, ਨਾ ਕਿ ਡਨ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਾਵਣ। ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਅਸੀਂ ਤੱਕ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਖਤਾਈ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਵੱਧ ਰਹੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਜੈਨੂਅਨ ਲੋਕ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਚੱਕੀ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ 17 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, 7 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਆਏਗਾ ਔਰ ਅੱਗੇ ਜਨਵਰੀ 2024 ਫਿਰ ਆਊਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਆਖਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਪੈਸਾ ਸਭ ਕੁਝ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਯੂਕੇ ਆਣਾ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਜਾ ਕੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਇਸ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਠੀਕ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਦਿਓ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸਾਂ ਦੀ ਤਕਦੀਰ ਮੁਕੱਦਰ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸਾਂ ਦਾ ਖਾਬ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਮੈਂ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਕਹੂੰਗਾ। ਇਸੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਗਏ ਸਾਂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗਏ ਸਾਂ, ਦੁਬਈ, ਇਹ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਲੋਕ ਅਸੀਂ ਤੁਸਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਉੱਥੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈਗੇ। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲ ਜਾਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਰ ਪੈਰ ਹੋਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਰਸਟ ਹੈਂਡ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਕੜ ਸਕੋ ਕੱਲ ਕਿ ਬਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਯੂਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮਨ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਨਾਲ ਰੱਬ ਦੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਯੂਰਪ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਾਫੀ। ਠੀਕ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਟੱਡੀ ਵਾਸਤੇ, ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਵਾਸਤੇ, ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਫੈਮਲੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣੇ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਆਣ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮਜਬੂਰੀ 'ਚ ਫਸਣ। ਬਿਲਕੁਲ, ਆਮ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਮਜਬੂਰੀ ਜੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮਸਲੇ 'ਚ ਫਸਣ, ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੌਣ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗਲਤੀ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵਕਤ ਸੈਪਰੇਟ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਕਿ ਫਰਸਟ ਹੈਂਡ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲਓ। ਠੀਕ ਆ, ਕਿਸੇ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਜਾਓ। ਉਹ ਦੌਰ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੇ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਓਗੇ। ਉਹ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਤੀ ਦੀ ਦਰੁਸਤੀ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਆਣੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉਹਦਾ ਵੇਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਹੀ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈਗਾ 7 ਸਾਲ ਦਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਉਣੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਉਹ ਵੀ ਅੱਗੇ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਕੀਤਾ ਪਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਦਫਾ ਬੰਦਾ ਇਲੀਗਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਦੇ ਦੇਣ। ਠੀਕ ਹੈ, ਯੂਕੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਗਲਤੀ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਦੁਬਾਰਾ ਗਲਤੀ ਸੁਧਾਰਨੇ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜਾਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਯੂਕੇ ਵੀ ਹੁਣ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਮਾਡਲ ਆਣ ਹੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਅਸਾਂ ਇੱਥੇ ਰੱਖਣਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੱਢ ਦੇਣਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰ ਆਪਾਂ ਕਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਤੇ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ, ਨਿਆਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਤਨੀ ਸਮਝ ਬੁੱਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਆ ਯੂਕੇ ਆਉਣ ਦੀ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ, ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੀ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ, ਇਨਫੈਕਟ ਕੋਈ ਵੀ ਆ, ਬੜੀ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਰੋ ਔਰ ਠੀਕ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲ ਜਾਓ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜੋ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ ਹੋਏਗੀ। ਇੱਕ ਕਾਲ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਕਾਲ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕਾਲ ਡ੍ਰੌਪ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਦੁਬਾਰਾ ਫੋਨ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਸੋ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਥੋੜੀ ਦੇਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਲਈ ਜਾਵੇ, ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਾਲ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜੀ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਜਾਈਏ ਕਿ ਕੱਲ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਗਾ ਇੱਥੇ ਬਾਬਾ ਸ਼ਹੀਦ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੋਹ ਰੋਡ ਤੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, 10 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1 ਵਜੇ ਤੱਕ। ਔਰ ਉਹ तमाम ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਟਲੈਸ ਫੈਨ ਕਲੱਬ ਦੇ ਥਰੂ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲੀ ਆ, ਸਟੇਟਲੈਸ ਦੀ ਬੇਸ ਤੇ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਕੱਲ
ਸੰਡੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ 10 ਤੋਂ 1 ਵਜੇ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਵਾਸਤੇ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ तमाम ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਆਓ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੋ ਔਰ ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਥਰੂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਜਾਂ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪੱਕੇ ਹੋ ਗਏ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜਨ, ਖੁਸ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਕਿ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਪੱਕੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਬੰਦੇ ਉਹ ਪੱਕੇ ਨਾ ਹੋਣ। ਠੀਕ ਆ, ਇੱਕ ਦੂਏ ਨਾਲ ਭਾਜੀ ਹੱਥ ਨਾਲ ਫੜ ਕੇ ਕੰਧੇ ਨਾਲ ਕੰਧਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਟੁਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ ਜੀ ਜੀ। ਇਹ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੂੰਗਾ ਆਉਣੇ ਵਾਲੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇਹ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਠੀਕ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਲੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣੋ, ਨਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੱਥ ਕੇ ਧੱਕਾ ਕਰੋ। ਤੇ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਆਵਾਂਗੇ ਸਵੇਰ 10 ਤੋਂ 1 ਵਜੇ, ਬਾਬਾ ਸ਼ਹੀਦ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੋਹ ਰੋਡ ਸਵੇਰ 10 ਤੋਂ 1 ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਆਓ ਔਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਵੀ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਡਿਸਕਸ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਰੂਰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੀ ਸਾਡੀ ਫ੍ਰੀ ਸਰਜਰੀ ਆ, ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਹੋਏਗੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਆਉਂਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਦੇਖੋ ਵਕੀਲ ਕੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਭਾਜੀ, ਵਕੀਲ ਇੱਕ ਨੌਲੇਜ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਲਾਹ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਨੌਲੇਜ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਨੌਲੇਜ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲकुल। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨੌਲੇਜ ਹੈਗਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਲੋ ਔਰ ਨੌਲੇਜ ਲੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਨੌਲੇਜ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਫ੍ਰੀ ਦੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਬੁੱਝ ਲੱਗੇ, ਅਕਲ ਬੁੱਧੀ ਚ ਗੱਲਾਂ ਆਵਣ ਔਰ ਆਪਣੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਨ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਹੀ ਨੌਲੇਜ ਲੈਣੀ ਉਹ ਸਹੀ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਉਹ ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਹੀ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਉੱਥੇ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਏ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਭਾਜੀ ਦੇਖੋ ਬੜੀ ਅੱਜ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਦੌਰ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ, ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਦੌਰ ਆ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਗੂਗਲ ਤੇ ਪਾਓ, ਚੈਟ ਜੀਪੀਟੀ ਤੇ ਪਾਓ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਪੂਰੀ ਚੈਪਟਰ ਲਿਖ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਯੂਕੇ ਆਉਣਾ ਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈਗੇ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੋਲਣਾ ਲਿਖਣਾ ਸਮਝਦੇ ਬਿਲਕੁਲ। ਠੀਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਲਫ਼ਜ਼ ਪਾਣੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ, ਗੂਗਲ ਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਕਰਨ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਦੌਰ ਆ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਬਹੁਤ ਹੈਗੀ ਆ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਇਤਨੇ ਐਡਵਾਂਸ ਹੋ ਗਏ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਅੱਗੇ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਤਨੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈਗੀ ਆ। ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ ਭਾਜੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ ਰਿਲਾਈ ਕਰਨੇ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇੰਟਰਨੈਟ ਹਰ ਬੱਚਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਹਰ ਭਾਜੀ ਗਲੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਚਣੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦਾ ਪਤਾ, ਫੋਨ ਹਰ ਟਾਈਮ ਕੋਲ ਹੁੰਦੇ, ਜੋ ਚੀਜ਼ ਪੁੱਛਣੀ ਹੈ ਪਾਓ, ਦੁਨੀਆ ਜਾਣ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਟ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ ਉਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ, ਪਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ 100 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 70-80% ਨੌਲੇਜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਗਲਤ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਆਇਰਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 70 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਰਹੋ, ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਗਲਤ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੈਬਸਾਈਟ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ, ਮੇਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਰਸਟ ਹੈਂਡ ਨੌਲੇਜ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਫਰਸਟ ਹੈਂਡ ਜਿੱਥੋਂ ਉਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਈ ਆ। ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਅਗਰ ਯੂਕੇ ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾਓ, gov.uk ਤੇ ਜਾਓ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੀ ਗਲਤੀ ਇਤਨੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਗਲਤੀ ਵੀ ਸੱਚੀ ਹਕੀਕਤ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਇਹ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ ਗੱਲ। ਇੱਕ ਕਾਲ ਲੈ ਲੈਣੇ। ਹਾਂਜੀ, ਹੈਲੋ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। हेलो, हाँ जी, सत श्री अकाल वीर जी। हाँ जी, जुबैर जी साहब। ये सर मेरे क्वेश्चन थी छोटा जी। जी जी पूछो जी। हाँ सवाल सर इसमें मैं आज स्टूडेंट इस बात में अपना जेड़ा ना स्टेटस चेंज कीते थी, अपना असाइलम क्लेम कीते थी, तो हुन क्या मैं अपना जेड़ा ने 17 जुलाई वाले जो इन्होंने डिसीजन लिया उसके बाद क्या मैं वर्क परमिट कन्वर्ट हो सकता है कि नहीं? ओके, थोड़ी जी आवाज हल्की कर लो। जिस तक मैं सवाल ही समझा कि तुसी असाइलम ते हो ते तुसी वर्क परमिट ही चेंज करना चाहते हो, ये क्वेश्चन लगा। आई थिंक कॉल ड्रॉप हो चुकी है। सवाल इन्हां दा ये है कि मैं कोई भी बंदा जेड़ा असाइलम ते हो, असाइलम तो अगर वर्क परमिट स्विच करना चाहे जी, अच्छा वर्क परमिट या जिन्होंने स्किल वर्कर वीजा भी कहीदा जी, उसका असूल ये वे कि तुसी
ਕਿਸੇ ਵੈਲਿਡ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਵੀਜ਼ੇ ਹੋ ਤੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਸਵਿਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ ਹੋ ਸਵਿਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਸੀਜ਼ਨਲ ਵਰਕਰ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਤੋਂ ਸਵਿਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੀਜ਼ੇ ਤੋਂ ਸਵਿਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਤੋਂ ਸਵਿਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਅਗਰ ਅਸਾਈਲਮ ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਅਸੂਲ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਵਿਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹਾਂ ਅਗਰ ਅਸਾਈਲਮ ਲੈਣੇ ਵਕਤ ਤੁਸਾਂ ਕੋਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਸੀ ਵੈਲਿਡ, ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸਾਈਲਮ ਵੀ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਤੁਸਾਂ ਕੋਲ ਵੈਲਿਡ ਵੀਜ਼ਾ ਸੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾ ਔਰ ਅਸਾਈਲਮ ਦਾ ਇਨ ਕੇਸ ਇਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਆਨਲਾਈਨ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਵਿਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸੈਕਸ਼ਨ 3C ਟੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਪਿੱਛੋਂ। ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਸਟੇਟਸ ਚੇਂਜ ਹੋਣੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਗਰ ਫਰਕ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡਾ 6 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਆਗਾ, ਤੁਸੀਂ 4 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਅਸਾਈਲਮ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਅਸਾਈਲਮ ਦਾ ਕੇਸ ਚੱਲਦੇ ਸਾਲ 2-2 ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟੇਟਸ ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਠੀਕ ਆ, ਸੈਕਸ਼ਨ 3C ਕੰਟੀਨਿਊ ਆ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨੋਰਮਲੀ ਅਸੂਲ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਸਵਿਚ ਕਰਨਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲਾ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਤੱਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਵੀਜ਼ੇ ਤੋਂ ਸਵਿਚ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਚਲੋ ਅਸਾਈਲਮ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦੇ ਰਹੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਰਸ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਵਿਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਕੋਰਸ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਆਇਆ, ਟੀਅਰ 2 ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀਜ਼ਾ ਆ ਉਹ ਆਪਣਾ EMPLOYER ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਜੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੇ ਕੀ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈਗਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਭਾਜੀ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ EMPLOYER ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ ਜਿਹਨੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੇ EMPLOYER ਕੋਲ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦਾ। ਅਗਰ EMPLOYER ਨੇ ਖੁਦ ਕੋਈ ਕੰਟਰੈਕਟ ਬਣਾਇਆ ਹੋਵੇ ਤੁਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਆਖਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ EMPLOYER ਕੋਲ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਉਸੇ 2 ਕਾਨੂੰਨ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲੋ, ਦੂਸਰਾ EMPLOYMENT ਲੋ। ਠੀਕ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਾਲੇ ਤੋਜੋ ਦਿੰਦੇ, EMPLOYMENT ਲੋ ਦੇ ਤਰਫ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸਵਿਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਈਟਸ ਉਤਨੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਜਿਤਨੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ EMPLOYE ਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਠੀਕ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਲੈਂਦੇ EMPLOYER ਕੋਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਈਟਸ ਉਤਨੇ ਹੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਡ ਹੁੰਦੇ ਜਿਤਨੇ ਇੱਕ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ EMPLOYE ਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਵਿਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ EMPLOYER ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਰੀਦਾ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸੀ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਕਿ ਮੈਂ 1 ਸਾਲ ਜਾਂ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾਅ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ EMPLOYER ਕੋਲੋਂ, ਮੈਂ EMPLOYER ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਟੋਟਲੀ ਜੌਬ ਹੀ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਜ਼ ਅ ਕੇਅਰਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਐਜ਼ ਅ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਵਰਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕੇਅਰਰ ਸੀ, ਕੇਅਰਰ ਤੋਂ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਹੀ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਚੱਕਰ ਕੀ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਾਸਤੇ ਬੁਲਾ ਵੀ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਜੌਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ EMPLOYER ਆ ਉਸ ਦਾ ਇੰਤਖਾਬ ਠੀਕ ਕਰਨਾ। ਆਪਾਂ ਕੋਲ ਕੇਸ ਆਏ ਪਿੱਛੇ, ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਕੇਅਰਰ ਤੋਂ ਫੂਡ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੱਦ ਲਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਤਨੇ ਕਮ ਸਮੇਂ ਚ ਕੇਅਰਰ ਤੋਂ ਸ਼ੈਫ ਕੇ ਜੋ ਬਣ ਗਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੇ। ਤੇ ਸ਼ਰਤ ਇਹੀ ਆ, ਗੱਲ ਇਹੀ ਆ, ਫਿਰ ਜੈਨੂਇਨ EMPLOYER ਹੋਊ, ਜੈਨੂਇਨ ਵੇਕੈਂਸੀ ਹੋਊ, ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਯਕੀਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕਾਲ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਕਾਲ ਲੈ ਲੈਣੇ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹੈਲੋ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜੀ? ਜੀ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ILR ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਆਨਲਾਈਨ। ਜੀ ਪੁੱਛੀ ਜਾ, ਕੰਟੀਨਿਊ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ। ਤੇ ਆਲਮੋਸਟ ਡਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਸੈਕਿੰਡ ਡੇ ਸਰਵਿਸ ਦੀ ਜਾਂ 5 ਡੇ ਵੀਕ ਦੀ। ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਬਮਿਟ ਫੁੱਲੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਪੇ ਆਊਗੀ ਆਪਸ਼ਨ? ਕਿਉਂਕਿ ਹਜੇ ਮੈਂ ਹਾਂਜੀ ਉੱਥੇ ਹਜੇ ਕੁਝ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਹੈਗਾ। ਕੈਨ ਯੂ ਪਲੀਜ਼ ਐਕਸਪਲੇਨ? ਭਾਈ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੈਫੀਨਿਟ ਲੀਵ ਦੀ ਰਿਮੇਨ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਸਬਮਿਟ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਲਿਸਨ ਜੀ ਪੂਰਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੋ, ਕੀ ਸਵਾਲ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ILR ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਦੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਆਨਲਾਈਨ, ਤੇ ਆਲਮੋਸਟ ਡਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਸੈਕਿੰਡ ਡੇ ਸਰਵਿਸ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ। ਅਗਰ ਅੱਛਾ, ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਨੇ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਟੈਂਡਰਡ ਸਰਵਿਸ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਸਰਵਿਸ ਜਿਹੜੀ 5 ਦਿਨ ਦੀ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਸੁਪਰ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਦੀ ਸਰਵਿਸ। ਠੀਕ ਆ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਰਵਿਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ILR ਨਾਰਮਲੀ ਸੁਪਰ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਸਰਵਿਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਮ ਡੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਸਰਵਿਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਆ। ਅਗਰ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਸਰਵਿਸ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, 5 ਦਿਨ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਸਰਵਿਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੇ
ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨੋਰਮਲ ਸਟੈਂਡਰਡ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਦੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਏਰੀਆ ਟੂ ਏਰੀਆ, ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਟੂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਬੜਾ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਟਲੀ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਨਲਾਈਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਵਿਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਦੂਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਆ। ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਸਰਵਿਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਆ। ਓਕੇ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਕਰਕੇ ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਭਾਜੀ ਅਕਸਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਅਕਸਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਪਰ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਸਰਵਿਸ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹੁਣ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਆਪਾਂ ਨੇ ਅਗਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਾਉਣੀ ਆ ਸੁਪਰ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ, ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਮੈਰਿਜ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਇੰਡੀਆ 'ਚ, ਉੱਥੇ ਸੁਪਰ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ 24 ਘੰਟੇ ਦੀ ਸਰਵਿਸ, ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਨਹੀਂ ਹੋਗੀ। ਉਹੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੁਬਈ 'ਚ ਕਰੋ, ਉਹ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੀ ਟੂ ਕੰਟਰੀ, ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਟੂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ, ਲੈਵਲ ਆਫ ਸਰਵਿਸ, ਸਟੈਂਡਰਡ ਆਫ ਸਰਵਿਸ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਵੀ ਆਈਆਂ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ, ਸਕਿੱਲ ਵੀਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਚਾਲੂ ਹੈ। ਭਾਜੀ 17 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨੇ ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਵੀਜ਼ਾ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਇਤਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲਿਆ, ਇਤਨੀ ਦੁਨੀਆ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਵਰਕਰ ਵੀਜ਼ੇ ਯੂਕੇ 'ਚ ਆਈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਮਝ ਲਿਆ ਕਿ ਯੂਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦਾ ਘਾਟਾ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਹੀ ਮੁੱਕ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਗੱਲ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਚਲੋ ਘਾਟਾ ਵੀ ਸੀ। ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਪਾਂਸਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਇੰਪਲਾਇਰਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਬ੍ਰੈਕਸਿਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੈਪ ਨਾ ਆਵੇ ਲੇਬਰ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ। ਤੇ 17 ਜੁਲਾਈ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵਿਦਨ ਯੂਕੇ ਸਵਿਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ, ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਲੋਕ ਆਵਣਗੇ, ਉਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਫਰਕ ਸਿਰਫ ਇਤਨਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸਖਤਾਈ ਹੋਏਗੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਛੂਟ ਦਿੰਦਾ, ਸਖਤੀ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਫਰਕ ਹੈਗਾ, ਬਾਕੀ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕਾਲ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਕਾਲ ਲੈ ਲੈਣੇ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਜੀ। ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜੀ? ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ 2008 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ ਆਇਆ ਸੀ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਓਵਰਸਟੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਜੀ। ਪੁੱਛੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰੋ ਜੀ। ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਹੈ, ਪੋਲੈਂਡ ਤੋਂ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਸੋਰਸ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਪਰ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਜੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣੀ ਉਹਨੂੰ ਸੱਦ ਲਵਾਂ ਜੇ ਕੁਝ ਬਣ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਭਾਜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰੋ ਜਾਂ ਯੂਰਪੀਅਨ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰੋ ਤੇ ਰੂਲ ਹੁਣ ਸੇਮ ਹੀ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਉਸ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਪੇ ਸਲਿੱਪਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਪਵਣਗੀਆਂ, ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਓਵਰ ਸਟੇ ਹੈਗੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੈਕ ਹੋਮ ਨਹੀਂ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਕੁੜੀ ਸੱਦ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਕੁੜੀ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਪੋਲੈਂਡ ਦੀ ਕੁੜੀ ਹੈ, ਪੌਲਿਸ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਯੂਕੇ 'ਚ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਸ ਕੋਲ ਪ੍ਰੀ ਸੈਟਲ ਸਟੇਟਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਯੂਰਪੀਅਨ ਸਟੇਟਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੂਕੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੱਦ ਸਕਦੀ। ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਖੁਦ ਯੂਕੇ ਵਾਸਤੇ ਕਾਗਜ਼ ਲੈਣੇ ਪਵਣਗੇ। ਬ੍ਰੈਕਸਿਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਹਨ, ਅਗਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪ੍ਰੀ ਸੈਟਲ ਸਟੇਟਸ ਜਾਂ ਸੈਟਲ ਸਟੇਟਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਖੁਦ ਕਾਗਜ਼ ਲੈਣੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣੇ ਵਾਸਤੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਸਕਦੇ। ਜੀ ਭਾਜੀ, ਅਗਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਤੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰੀ ਸੈਟਲ ਸਟੇਟਸ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਓਕੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਵੈਰੀ ਮਚ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਹੋ ਗਈ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਨੰਬਰ, ਪਰ ਕੱਲਾ ਭਾਜੀ ਇਹ ਵੀ ਭੁਲੇਖਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਗਾ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੀ ਸੈਟਲ ਸਟੇਟਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੀ ਸੈਟਲ ਸਟੇਟਸ ਜਾਂ ਸੈਟਲ ਸਟੇਟਸ, ਚਲੋ ਪ੍ਰੀ ਸੈਟਲ ਲੈ ਲਓ, ਸੈਟਲ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਮਿਲ ਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਨਰਮੀ 17 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਆਈ ਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੈਟਲ ਸਟੇਟਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਨਰਮੀ ਆਈ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖਾਲੀ ਯੂਕੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਖੁਲਵਾ ਲਿਆ ਜਾਂ ਯੂਕੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਕਾਗਜ਼ ਪੱਤਰ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਯੂਕੇ ਦੇ ਹੈਬਿਚੁਅਲ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੋਣਗੇ। ਦੈਟਸ ਨਾਟ ਮੀਨ, ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਪਊਗਾ। ਰਹਿਣਾ ਦੇ ਹੈਵ ਟੂ ਬੀ ਦੇਅਰ। ਜਿਹੜੀ ਦਸੰਬਰ 2020 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਪੈਰ ਰੱਖਣਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਕਾਗਜ਼ ਪੱਤਰ ਰੱਖਣੇ। ਠੀਕ ਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੂਨ 2021 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੀ ਸੈਟਲ ਸਟੇਟਸ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਸੀ ਜੀ। ਉਹ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਨੌਨ ਇੰਡੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ
ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ ਦਿਲਵਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਖਾਲੀ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਲੈਣਾ, ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਉਹ 1000 ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਾਗਜ਼ ਮੰਗਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਵੇਂ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਨੰਬਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਚੇਂਜ ਕਰਾ ਲੈਂਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪੇਪਰ ਲੈ ਲੈਂਦਾ, ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਜਿਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਹ ਇੱਕ ਜਸਟ ਪੇਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਹੋਣੀ, ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰੀ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਖਾਲੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਨੰਬਰ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੀ ਸੈਟਲ ਸਟੇਟਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂ, ਪ੍ਰੀ ਸੈਟਲ ਸਟੇਟਸ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਥੋੜੀ ਜੀ ਨਰਮੀ ਜਾਂ ਫਲੈਕਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਯੂਰਪੀਅਨ ਵਾਸਤੇ। ਹਾਂ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਸਟੇਟਸ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਲੈਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਯੂਰਪੀਅਨ ਬਾਜੀ ਹੁਣ ਆ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ 5 ਜਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਫ੍ਰੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਪੱਕਾ ਹੋਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਰ। ਇਹ ਕਿ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਨਰਮੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਉਹ ਆ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਸਮਾਂ ਲਗਭਗ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਜਲਦੀ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਥੋੜਾ ਲੇਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਈ ਵਾਰ ਕਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਥੋੜੀ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਅਪੀਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ 1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਉੱਥੇ ਜ਼ੁਬੈਰ ਰਸ਼ੀਦ ਜੀ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਫ੍ਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਉੱਥੇ ਹੋਏਗੀ। ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਸ ਟੂ ਫੇਸ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚੋ ਉੱਥੇ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਅਰਦਾਸ ਆ, ਰਿਕੁਐਸਟ ਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਅੱਗੇ ਇਹ ਬੱਚੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਪੱਕੇ ਲੋਕ ਅੱਗੇ ਉਹ ਐਟਲੀਸਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੋਰਲ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਇਹ ਬੜੇ ਦੁਖੀ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਲੀਆਂ ਬਾਰੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ। ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਨੇ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਕਾਨੂੰਨ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਰੂਲ ਠੀਕ ਬਣਾ। ਅਸੀਂ ਰੂਲ ਦੇ ਬਣਨੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਬਿਨਾਂ 21 ਦਿਨ ਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਗਲਤ ਹੈਗੀ ਚੀਜ਼। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਇਸ ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਲੀਗਲ ਤਰੀਕਾ ਹੈਗਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ, ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਸਾਈਨ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇਲਾ ਉਹ ਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਫਿਲਹਾਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੁਬਾਰਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਨਵੇਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਵੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਸਾਡੇ ਦੋਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।